ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና ስለሱ ባህሪያቶች ነው ይሄንን እንድናነሳ የሚያስገድደን በተለይ ዛሬ እውነት ያላቸው ሰዎች እውነት መናገራቸውን ሲተው በዛ ላይ ሲዘናጉና ሌላ ነገር ላይ መሽጉል ሲሆኑ ባጢል የሚያራምዱ ሰዎች ደግሞ ባጢላቸውን ይዘው ወደ አደባባይ የወጡበት ዘመን ስለሆነ ነው ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል እንደሚባለው ዛሬ ባለ ሐቅ ሆኖ እነዚህ ሰዎች ሲናገሩ አህሉ ሱና ወል ጀማዓ የሰለፎችን መዝሐብ የሚከተሉ ሰዎች አህሉል አثር ይሄንን በየመድረሳው በየመሳጂዶቻቸው ከምን ጊዜውም የበለጠ አጥብቀው ሊያስተምሩ የሚገባበት ወቅት ላይ ነው ያለው አአሚንቱም መን ፊ ሰማ ከሰማይ ያለውን ጌታ ተማመናችሁ ኢርሃሙ መን ፊል አርዲ ይርሃሙኩም መን ፊ ሰማ በመድር ላለው ዘኑ በሰማይ ያለው ጌታ አላህ ያዝንላችኋል ያሉት አሽረፉል ኸልቅ ሰይዱል ሙርሰሊን ናቸው ወጃአ ረቡከ ወልመለኩ ሰፈን ሰፋ መላእክቶች የተሰለፉ ሆኖ አላህ በባሮቹ መሐከል ለመፍረድ ይመጣል እንዴት ይመጣል አመጣጡን አላህ ተው ከዛም ሌላም ቦታ ላይ ሲያነሳ አላህ እንደሚጠላ ጥላቻ እንዳለው ወላኪን ከሪህ አላሁ እንቢዓተሁም ለዘመቻ መውጣታቸውን የሙናፊቆችን ጠላ ይላል ለምንድነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከጉድለት ከእንከን በጠራ መልኩ ስለሚገልጹት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጠልን ኢብራሂምን አላህ ኸሊል አድርጎ አልያዘም ብሏል ሙሳንም አላህ አላናገረም ብሏል ዛሬ እኔ ቁርባን ማቀርበው ወደ አላህ መቃረበው ይሄን ሰውዬ በማረድ ነው ያለው ከዛ በኋላ ህዝብ ባለበት አደባባይ ላይ እንዲረሸን በሰይፍ ተቀልቶ እንዲገደል ነው ያደረገው ለምን ያላህን Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶችን ኢንካር ስላደረገ ስላስተባበለ ወአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإننا سنتطرق في هذه الخطبة إلى توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وأحد أقسام التوحيد الثلاثة التي لا يتم إسلام المرء إلا بالإيمان به والإقرار به فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن لأحد أن يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة وقد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال أيضا ولله المثل الأعلى أي ولله الصفة العليا ومعنى الإيمان بأسماء الله وصفاته أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات وتنفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل نعم فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله عز وجل لا ند له ولا ضد ولا يقاس بخلقه وقد خاطبنا الله عز وجل في كتابه بلسان عربي مبين وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة التي يفهمها
كل من يعرف لغة العرب فلا لبس فيها ولا تعمية ولا كتمان وتركنا على المحجة البيضاء وأتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين وبين لنا كل شيء حتى القراءة كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وقد قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بأذم رواه مسلم وغيره وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما فقال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم والله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أفصه وأنصه وأعلم الناس فلذلك يجب على كل مسلم أن يؤمن ويثبت كل اسم وصفة ورد إثباتها للرب سبحانه وتعالى سواء وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وأن يمرها كما جاءت فلا يردها ولا ينفيها ولا يفسرها على غير وجهها ويجب أيضا تنزيهه عن كل صفة نقص نفاها الله عن نفسه مع إثبات كمال ضدها فقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فصبح الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات نفسه عما وصفه به المخالفون للرسول المتبعون غير سبيل المؤمنين وسلم على المرسلين لسلامة ما وصف الله به عز وجل من النقصان والعيوب عباد الله فأسماء الله عز وجل بالغة في الحسن والجمال وصفاته له بالغة الوصف الأمثل والأعلى والأكمل ولله المثل الأعلى فنحن كأهل السنة والجماعة نؤمن بأسماء الله وصفاته دون تشبيه بالمخلوقين أو تمثيل أو تكييف أو تعطيل فله سمع ليس كسمعنا وله بصر ليس كبصرنا وله وجه ليس كوجوه البشر وله أيد ليست كأيدي البشر وغير ذلك من أسماء الله وصفاته التي ذكرت في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليست كالمخلوقين والدليل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الآية تضمنت نفيا وإثباتا الجملة الأولى منها تنفي عن الله عز وجل كفؤا ومثلا وشبها وندا والجملة الثانية تثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر وهي دستور أهل السنة والجماعة فيما ينفون عن الله جل وعلا ويثبتون عباد الله يزاريو ملكتاتشن يزاريو يجمع خطبة سلا الله سبحانه وتعالى سموتشنا سلسو بحرياتوش نو ይህንን እንድናነሳ የሚያስገድደን በተለይ ዛሬ اذا سكت اهل الحق عن حقهم نطق اهل الباطل بباطلهم እንደሚባለው እውነት ያላቸው ሰዎች እውነት መናገራቸውን ሲተው በዛ ላይ ሲዘናጉና ሌላ ነገር ላይ መሽጉል ሲሆኑ ባጢል የሚያራምዱ ሰዎች ደግሞ ባጢላቸውን ይዘው ወደ አደባባይ የወጡበት ዘመን ስለሆነ ነው ዛሬ ጀህሚያዎች የነ ጀህም ኢብኑ ሰፍዋን ተከታዮች የነ ጃዕድ ኢብኑ ዲርሃም አመለካከት ያላቸው ሰዎች አደባባይ ላይ ወጥተው አህሉ ሱና ወል ጀማዓን
የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የሱሐባዎችን መንገድ በአላህ ስሞችና ባህሪያቶች ዙሪያ የሚከተሉትን እስከ ማክፈርና ከእስልምና እስከ ማስወጣት ድረስ ደርሰዋል። ዛሬ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን ባህሪያቶችን አላህ በሚፈልገው መልኩ የሚያረጋግጡ የአላህን ባህሪያቶች ነብይ በተናገሩት መልኩ የሚናገሩ ሰዎችን ሙስሊሞች አይደሉም፣ ከእስልምና ወጥተዋል፣ ያረዱትን መብላት አይቻልም፣ ከነሱ ጋር ሰላት ተከትሎ መስገድ አይቻልም፣ የነሱን ልጆች ማግባት ለነሱ መዳር አይቻልም ብለው አፋቸውን አውጥቶ የሚናገሩ ሰዎች በየቴሌቪዥን ሚዲያው ላይ በየሶሻል ሚዲያው ላይ በተለያዩ መድረሳዎች ላይ እየተመለከትን ያለንበት ተጨባጭ ነው ያለው። በእነሱም ብዙ ማለት ነው እነሱ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን ባህሪያቶች ስሞቹን ውድቅ ሲያደርጉ ምናልባትም በድሮ በሰለፎች ዘመን ቢሆን ኖሮ እንደነ ጃዕድ ኢብኑ ድርሃም ያሉ ሰዎች እንደተገደሉ ሊገደሉ የሚገባቸው የሞት ፍርድ የሚገባቸው ሰዎች ነበሩ። ጃዕድ ኢብኑ ድርሃም የሚባል አንድ ሙጅሪም ሰው ቀርነ الثالث አካባቢ ወይም ከዛም በኋላ ተነስቶ የጀህብ ኢብኑ ሰፋን እንግዲህ ሼኹ ነው ይባላል አስተሳሰቡን ያወረሰው ተነስቶ መተخذ الله ابراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما ብሎ ተናገረ። አላህ ኢብራሂምን خليل አላደረገውም ሙሳንም ማናገርን አላናገረው ማለት ሙሳ አላህን አናገረ እንጂ አላህ አይናገርም አለ። ኢብራሂም አላህን خليل አድርጎት ሊሆን ይችላል እንጂ ኢብራሂምን አላህ خليل አላደረገው ማለት በዘመኑ የነበረው ኸሊፋ ኻሊድ አልቀሰሪ ከዚህ አስተሳሰብ ተውበት አድርግ ብሎ እንዲታሰር አድርጎት አልመለስም ከዚህ ሐሳቤ ሲል ያኔ ዒድ አልአድሃ ላይ ህዝብ ባለበት አደባባይ ላይ አቅርቦት ዒድ ሰላት ካሰገደ በኋላ ምን አለ አዩሃ الناس ዒድ አልአድሃ ላይ አዩሃ الناس ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم ዑዱህያችሁን እረዱ الله يقبلاችሁ وانا اضحي بجعد بن درهم لانه انكر اتخاذ الله عز وجل ابراهيم خليلا وتكليم الله عز وجل موسى تكليما ابراهيم الله خليل አድርጎ አልያዘም ብሏል። ሙሳንም አላህ አላናገረም ብሏል። ዛሬ እኔ ቁርባን ማቀርበው ወደ አላህ መቃረበው ይሄን ሰውዬ በማረድ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ህዝብ ባለበት አደባባይ ላይ እንዲረሸን በሰይፍ ተቀልቶ እንዲገደል ነው ያደረገው። ለምን የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን ባህሪያቶችን ኢንካር ስላደረገ ስላስተባበለ። ዛሬ ግን ጀህሚያዎች በየቦታው የተለያየ ታፔላ ተላብሰው የነ ጃዕድ ኢብኑ ድርሃምን የነ ጀህም ኢብኑ ሰፍዋንን የአላህን ባህሪያቶችን በሙሉ ኢንካር የሚያደርጉትን ሰዎች መዝሐብ በአደባባይ ላይ እየተናገሩ ማንም ሃይባ የሌለበት በእነሱም ብዙ አህሉ ሱና መቼም ارحموا اعلم الناس بالخلق اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق የተባሉት አህሉ ሱና ወልጀማዓ እውነትን በማወቅ ከማንም የበለጡ ናቸው። ለሰዎች ደግሞ የሚያዝኑ ናቸው። በጅህልና የማያውቁ ሰዎች የአላህን ሲፈትና ባህሪያቶችን ኢንካር የሚያደርጉ ሰዎችን ሁጃ እስኪቆምባቸው ኡዝርን ሰጣቸዋለን። ጅህልና ሊኖርባቸው ይችላል። እነሱ ስላከፈሩኛም መልሰን አናከፍራቸውም እያሉ በማስተማሩ ላይ ተጠምደው ነው እንጂ እንደ ድርጊታቸው ሁጃ የቆመባቸው ሰዎችን ይከፍራሉ ብለው ዑለማዎች ፈትዋ ሰጥተዋል። ቁርአን ከላም አላህ አይደለም የሚሉ እነ ኢማሙ አህመድ ካፊሮች ናቸው ነው ያሉት። ዛሬ አህባሽ ጋር ስትመጣ ቁርአን ከላም አላህ አይደለም ይልሃል። ቁርአን ከላም ጅብሪል ነው ይልሃል። ከላም መخلوቅ ነው ይልሃል። እነ ኢማሙ አህመድ መስዋዕት የከፈሉበት ነው። ዛሬ አርህማን አለል አርሽ استوى የሚለውን በዛቱ አላህ ከአርሹ በላይ ነው የሚሉ ሰዎች ከፍረዋል ብሎ ህፃናት ልጆችን በየመድረሳው ያስተማሯቸው ወሃቢያ ካፊር ነው ወሃቢያ ሙሽሪክ ነው ለምን ሲባል ሙጀሲማ ናቸው አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላን ከአርሽ በላይ ነው ይላሉ ይያሉ ህፃናት ልጆችን ይሄን ያሳፍዛሉ። ልጆች አርካነል ኢማን አርካነል ኢስላም መሰረታዊ ነገር መማር አለባቸው። በቅድሚያ እዚሁ ዝባዝንኬ ውስጥ ማአት ትልልቅ ሰዎች እንጂ ጃሂል በደንብ ማይገባው ነገር ውስጥ መግባት የለባቸውም። በተደሩጅ ነው ተብሎ ሲጠበቅ እነሱ ግን ለህፃናት ልጆች
መጀመሪያ የሚሰጧቸው ትምርት አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን ይያሉ አላህ ያለ መካን ነው መውጁድ ይላችኋል ከሰማይም በላይ አይደለም ከአርሽም በላይ አይደለም ዓለምም ውስጥ አይደለም ከዓለምም ውጭ አይደለም በየትኛውም ቦታ አይደለም ይሏቸዋል ይሄ በጃዙር ምን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የለም ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ይነሱና አላሁ መውጁዱን في كل مكان ይላሉ አላህ በሁሉም ቦታ አለ ይላሉ እኔም ውስጥ አለ አንተም ውስጥ አለ እዚህ ቤትም ውስጥ አለ እዛ ሽንት ቤትም አለ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا እንዲም የሚሉ አሉ እዚህ ጋር እንዲህ አይነት ሰዎች በየቦታው ተነስተው እንዲህ አይነቱን ሐሳብ ሲያራግቡ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል እንደሚባለው ዛሬ ባለ ሐቅ ሆኖ እነዚህ ሰዎች ሲናገሩ አህሉ ሱና ወልጀማዓ የሰለፎችን መዝሐብ የሚከተሉ ሰዎች አህሉል አثር ይሄንን በየመድረሳው በየመሳጂዶቻቸው ከምን ጊዜውም የበለጠ አጥብቀው ሊያስተምሩ የሚገባበት ወቅት ላይ ነው ያለነው እኛ ዝም ካልን በይነየደላ ያስጠይቀናል እዚህ ኹጥባ ውስጥ እንድንገባ ያደረገን ትልቁ ነገር ይሄ ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና ባህሪያቶች ማመን የአርካኑል ኢስላም አንድ ክፍል ነው የአርካኑል ኢስላም የአርካኑል ኢማን ከስድስቱ የኢማን ማዕዘናቶች አንዱ ክፍል ነው አንቱ ሚነ ቢላህ የሚባለው ላይ የሚካተት ነው አላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ እንድናምን በሱ ሲያዘን ከምናምንበት አንደኛው በመኖሩ ነው ኢማን ቢላህ ሲባል ኢማን ቢውጁድላህ ኢማን ቢሩብቢየቲላህ በአላህ ጌትነት በመኖሩ በአምላክነቱ በስሞቹ በባህሪያቶቹ ማመን ይሄ እያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ግዴታ የሆነ ከሶስቱ የተውሂድ ክፍሎች ውስጥ አንዱ ነው አንድ ሰው በዚህ ካላመነ በአላህና በስሞቹ በባህሪያቶቹ የማያምን ከሆነ እስልምና ውስጥ ገብቷል ማለት አይቻልም በአላህ ስሞችና ባህሪያቶች ማመን በዲን ውስጥ ያለው ቦታ ከፍተኛ ነው አንገብጋቢነቱም ወደር የለውም ከዕልሞች ሁሉ ትልቅ ዕልም የሚባል ነው ሸረፉል ዒልም በሸረፊል ማዕሉም ነው የዕልም ትልቅነቱ የሚለካው በሚታወቀው ነገር ልክ ነው እንግዲህ ተውሂዱል አስማኡ ወሲፋት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የምናውቅበት የምናመልከውን ፈጣሪን በሚገባ የምንገነዘብበት የትምርት ዘርፍ ነው አንድ ሰው በተሟላ መልኩ አላህን ሊገዛ የሚችለው መቼ ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በስሞቹና በባህሪያቶቹ ጠንቅቆ ሲያውቅ ነው አላህ ወሊላሂ الاسماءul الحسنى ብሎ ለአላህ ያማሩ ስሞች አሉት እወቋቸው ፈድዑሁ بها በእነዚህ ስሞች አላህን ተገዙ በእነዚህ ስሞች አላህን ለምኑ وذروا الذين يلحدون في اسمائه የሱን ስሞች የሚያጣምሙ የሚያዛቡ ሰዎችን ግድ የለም ለኔ ተዋቸው አለ አላህ ሰይዘውነ ማካኑ ያዕመሉን የሚሰሩትን ስራ ዋጋውን ይቀበላሉ ወደፊት አለ አላህ ወሊላሂ المثل الاعلى ብሎ ለአላህ የላቁ ባህሪያቶች አሉት ብሎ ነው አላህ ያስቀመጠው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና ባህሪያቶች ማመን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለራሱ ያስቀመጠው ነገር ራሱ እንዳስቀመጠው አላ ሙራዲላህ ብለህ ያንን የአላህን ባህሪያቶችን ለአላህ ኢስባት ማድረግ ነው እንደዚሁም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጡትን ባህሪያቶች አላ ሙራዲ ረሱልላህ ያላህ መልእክተኛ በፈለጉት መልኩ ብለህ አምነህ ማረጋገጥ ነው ኢማሙ ሻፊዒ እንዳሉት ረዲየላሁ ዐንሁ ወተንፊ ማ ነፈላሁ عن نفسه الله ከራሱ ላይ ያራቀው ነገር ከሱ ላይ ማራቅ ነው ነብይም ለአላህ አይገባውም ብለው ከሱ ላይ ያራቁትን ባህሪያቶችና ስሞችን ማራቅ ነው እነዚህን ስሞችን ስታረጋግጥ من غير تعطيل እነዚህን ባህሪያቶችን ለአላህ ስታጸድቅ እነዚህን ባህሪያቶችን ውድቅ ሳታደርግ እንደዚሁም ሳታጣምም ተዊል ይያልክ ተህሪፍ ውስጥ ሳትገባ አንተ በአቅልህ አላህ የፈለገውን መልእክት ወደ ጎን ገፍተህ ያልሆነ ትርጉም ሳትሰጥ ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ያላህን ባህሪያቶችን ከይፍያ ሳታስቀምጥ ማለት ነው ከይፍያውን ለአላህ ተፍዊድ በማድረግ ማዕናውን እናውቃለን ነገር ግን ከይፍያውን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንተዋለን ማለት ነው ወላ ተምሲልን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከመخلوق ጋር ሳታመሳስል ይሄንን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማጽደቅ በቁርአን በሐዲስ ያለውን ይሄ በአላህ ስሞችና ባህሪያቶች ማመን ይባላል አህሉ ሱና ወልጀማዓ ዛሬ ሁሉ يدعي ወስለን
ቢለይላ ነው ሁሉም አህሉ ሱና ወልጀማዓ ነኝ ይያለ ጀህሚያው አህሉ ሱና ወልጀማዓ ነኝ ይያለ እየተነሳበት ያለ ሰዓት ነው አህሉ ሱና ወልጀማዓ ማለት የነቢን ሱና የሚከተሉ ከሱሐቦች ጀማዓ ያልወጡ الذين يتبعون سبيل المؤمنين ማለት ነው የሙእሚኖችን መንገድ የሚከተሉ ማለት ነው እንጂ ማንንም ፈላስፋ እየተነሳ የፈላስፋዎችን ሐሳብ ያራመደ አህሉ ሱና ወልጀማዓ የሚል ታፔላ ቢደርብ እኛ አህሉ ሱና ወልጀማዓ ነው ብለን አንቀበለው አህሉ ሱና ወልጀማዓ የሚያምኑት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ليس كمثله شيء ብለው ያምናሉ እሱን የሚመስል አንድም እንደሌለ ያረጋግጣሉ በጎን ደግሞ السميع البصير መሆኑን አላህ ሰሚና ተመልካች መሆኑንም አረጋግጠው ይቀበላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸሪካ ባላንጣ የሌለው በመخلوቆቹ ቂያስ የማይደረግ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞቹና ባህሪዎቹን አስመልክቶ በሚገባን ቋንቋ بلسان عربي مبين ግልጽ በሆነ ቋንቋ ነው አላህ የነገረን አረብኛ ቋንቋ የሚያውቅ ሰው ሁሉ በሚያውቀው መልኩ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገረን ቁርአን ላይ ምንም የተደበሰበሰ ወይም ደግሞ ግራ የሚያጋባ ነገር በቁርአን ውስጥ የለም ቁርአን ላይ የተደበቀ ነገር የለም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገሩን ነገር ሁሉ ግልጽ ነው ተረክቱኩም ዐለል መሐጀቲል በይዳእ ያሉት አውላላው ጎዳና ላይ ፍንትው ያለው ለይሉሃ ከነሃሪሃ ሌሊቱ እንደቀን የሆነበት ላይ ትቻችሁ ነው የሄድኩት ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ የዚሁ عنها الا ሃሊኩን ከዚህ መንገድ ሊወጣ የሚችለው አላህ በአዘል ለጥፋት የጻፈው እንጂ ሌላ አይደለም ብለው ነብይ ተናግሯል አላህ ዲንን ሞልቶልናል ጸጋውን በእኛ ላይ አሟልቷል ሁሉን ነገር ገልጾልናል በዲናችን ያልተብራራ ነገር የለም እንኳን ያላህ ስሞችና ባህሪያቶች ቀርቶ እንዴት አድርገን እንደምንጸዳዳ እንዴት አድርገን እንደምንተኛ በምን አይነት መልኩ ከንቅልፋችን እንደምንነቃ እንዴት ልብሳችን እንደምንለብስ ምግባችንን እንዴት መመገብ እንዳለብን እያንዳንዱን ያብራራ ሃይማኖት ያላህን ስምና ባህሪያቶችን በተመለከተ ተፈላሰፉበት ብሎ እንቆቅልሽ ነው የፈለገ ሰው በፈለገ መልኩ ይተንትነው ብሎ ሜዳ ላይ አልተወንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞቹን ባህሪያቶቹን በዝርዝር ነው ያስቀመጠልን ሰልማን አልፋሪሲ ጋር አንዱ መጣና ነብያችሁ እኮ ሁሉን ነገር አስተምሯቸዋል ሲለው አዎ የመጸዳጃ ቤትም አገባብ ሳይቀር አቀማመጡን ሳይቀር ሲለው እውነት ነው አለ ሰልማን አዎ የሽንት ቤት ራሱ እንኳን እንዴት እንደምንቀመጥ ነብይ ነግረውናል አይነ ምድር ስንወጣ ለሽንትም ወደ ቂብላ አቅጣጫ እንዳንቅጣጭ በቀኝ እጃችን እስቲንጃ እንዳናደርግ ከሶስት ባነሰ ድንጋይ እስቲንጃ እንዳንጠቀም የእንስሳቶችን ፋንዲያ አጥንት እንዳንጠቀም ይሄን ሁሉ ነግሮናል አለ እንግዲህ ተመልከቱ ዲናችን ትንንሽ ማይነር የሚባሉ በጣም ትንሽ የሚባሉ ነገሮችን አስረድቶን ሲያበቃ ዲናችን ትልቁን ይተዋል ተብሎ አይታሰብም አቡ ዘር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉንም ነገር እንደነገሩን በምሳሌ ነው በሰማይ ላይ ክንፉን ያንቀሳቀሰ የሚበራ ሞራ አይተው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ላይ የሆነ ህክማ ሳስተምሩን የሆነ ዕውቀት ሳያስጨብጡን አላለፉ ማለት ሁሉንም ነገር ነግረውናል ወደ አላህ የሚያቀርብ ነገር ወደ ጀነት የሚያቀርብ እኔ ለእናንተ ነግሬያቸዋለሁ ብለዋል ነብያችን ከጀሃነም ወደ ጀሃነም የሚያደርሰውንም እያንዳንዱን አብራርቼላችኋለሁ ኢላ ወቀድ ቡይነ ለኩም ብለዋል ነብያችን ታዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለራሱ ከማንንም የበለጠ ያውቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግሩም ከማንንም የበለጠ እውነት ነው የሱ ንግግር ከማንንም የበለጠ ያማረ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ሐሳባቸውን መግለጽ የሚሳናቸው አይደለም ከማንንም የበለጠ ፈሲህ ናቸው ከማንንም የበለጠ ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያውቁ ናቸው አላህ የነገረንን ነገር ነብይ የነገሩንን ነገር አይ ለማለት የፈለጉት እንደዚህ ነው ብለን ተእዊል ማድረግ አለብን ከጭንቅላታችን ጋር ካልገጠመ ሶሂህ ሐዲስ ቢመጣ ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ ያለ ቢመጣ አንቀበልም ይያሉ ሰዎች በአደባባይ መናገር ጀምረዋል ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ ያለ ሐዲስ ካልተቀበለ ሙተዋቲር የሆነ ሐዲሶችን ካልተቀበለ አንድ ሰው ምኑ ጋር ነው ሙስሊም የሚሆነው ቁርአኑን እኔ አጣምሜ ነው ምረዳው እንጂ በዛሂሩ አልረዳም ቁርአኑ ባጢንና ዛሂር አለው የዛሂር ማዕናውን አልከተልም ካለ ይሄ ሰውዬ ቁርአኑን እየተከተለ ሳይሆን የነቢን ሐዲስ ነቢን እየተከተለ ሳይሆን ስሜቱን እያመለከ ሐዋውን እየተከተለ ነው አንድ እግራቸውን የግሪክ ፈላስፋዎች ላይ አንድ እግራቸውን
ኢስላም ላይ አድርገው ሁለቱን በግድ ጨምድደው ለማስማማት የሚሞክሩ ሰዎች ሁሉ ጊዜም እንደቃዡ እንደሚኖሩ ታሪካቸው ያሳያል ታዲያ እዚህ ቦታ ላይ አንድ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረውን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ አላህ የተናገሩትን ይህንን አላህ በፈለገው ረሱል በፈለጉት መልኩ መቀበልና ማረጋገጥ የግድ ይለዋል ይሄንን እንደመጣው ማስተናገድ ሰለፎች እንዳሉት አሚሩሃ ከማጃአት እንደመጣው አስተናግዱት እንደወረደ ይሄንን ሌላ ተእዊል ውስጥ አትግቡ ብለው ነው ያስቀመጡት አይኔ ያልተመቸኝም አልቀበለውም ብለ ውድቅ ማድረግ ይሄ ከኢስላም ሁሉ ሊያስወጣ ይችላል አላግባብ ሌላ ተፍሲር ውስጥ ምትገባ ከሆነ ፈዘሩ الذين يلحدون في اسماءه የሱን ስሞች ባህሪያቶችን የሚያጣምሙ ሰዎችን ተውልኝ ለኔ ያለው ውስጥ ይገባል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከጉድለት ማጽዳት እሱን ከእንከን ማጥራት የሁላችንም ግዴታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የላቁ ባህሪያቶች እንደዚሁም ደግሞ ከፍ ያሉ ያማሩ ስም የላቁ ባህሪያቶች ያማሩ ስሞች ባለቤት ነው አላህ ሙርሰሎችን አድንቋቸው ሙርሰሎችን የሚቃረን የሙእሚኖችን መንገድ የማይከተሉ አላህን በራሳቸው ፍልስፍና የሚወስፉትን ሰዎችን ምንድነው ያለው አላህ ሱብሃነ ረቢከ ረቢል ዒዘቲ አማ ይሲፉን አለ ጌታ ጥራት ይገባው የልቅና ባለቤት አማ ይሲፉን እሱን ባልሆነ ነገር ከሚገልጹት ሰዎች ከነዛ ወሰላሙን ዐለል ሙርሰሊን በመልእክተኞቼ ላይ ግን ሰላም ይስፈን አለ ለምንድነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከጉድለት ከእንከን በጠራ መልኩ ስለሚገልጹት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጠልን ታዲያኛ እንደ አህሉ ሱና ወል ጀማዓ ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ የተቀመጡ ባህሪያቶችን በሙሉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናረጋግጣለን አላህን ከመخلوቁ ጋር ሳናመሳስል በምንም አይነት መልኩ ለባህሪያቶቹ ከይፍያ ሳንሰጥ ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአርሹ በላይ ነው ብለን እናምናለን በዛቱ ከአርሹ በላይ እንዴት ነው የሚለውን ከይፍያውን ኢማሙ ማሊክ እንዳሉት كيف استوى ብሎ አንድ ባል የሆነ ሰው መጥቶ እንዴት ነው አላህ ከአርሹ በላይ የሆነው ሲላቸው الاستواء غير مجهول አሉ አላህ ከአርሹ በላይ መሆኑ የታወቀ ነው አሉ ማዕሉም ነው አሉ والكيف غير معلوم አሉ كيفياው ደግሞ غير معلوم ነው مجهول ነው አሉ ኢማሙ ማሊክ كيفياው አይታወቅም አላህ ከአርሽ በላይ መሆኑ ካንድም 7 ቦታ ላይ በቁርአን አውስቶታል ይሄንን እናምናለን እንዴት እንደሆነ ግን ከይፍያውን አላህ ከአርሽ በላይ እንዴት ከፍ እንዳለ ከአርሽ በላይ እንዴት እንደተደላደለ ለአላህ ነው የምንተወው والإيمان به واجب በዚህ ማመን ግዴታ ነው والسؤال عنه بدعة ይሄ እንዴት ነው ብሎ ደግሞ በዝርዝር እንዴት ነው ምናምን ብሎ መፈላሰፍ ሰለፎች ያልጠየቁት ሱሐቦች ያልጠየቁት ቢድዓ ነው اخرج عني هذا المبتدع ያሉት ይሄ እዚህ የሚማረው ሰው ብሽታ ለመፍጠር የመጣ ሙብተዲ ነው አባሩልኝ ብሎ ነው ማሊክ ያሉት ይሄ ለፈቱል ባሪ ኢብኑ ሐጀር ራሳቸው ሳይቀር ኪታባቸው ላይ ያስቀመጡት ነው ይሄኛው ይታወቃል የኢማሙ ማሊክ እዚህ ቦታ ላይ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶቹን ስታስቀምጥ ከመخلوቅ ጋር ሳታመሳስል ባህሪያቱን ከሱ ጋር ከአላህ ላይ ሳታራቁት ነው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰሚዕ ነው አው ሰሚዕ ነው ይሰማል አሰማሙ ግን እንደኛ አይደለም አላህ በሲር ነው ተመልካች ነው አመለካከቱ ምልከታው ግን እንደኛ አይደለም የኛ ማስማቱም ሆነ ማየት ቁንጽል ነው የረቡል ዓለሚን ግን ወሲዐ ሰምዑሁ ኩል ሸይء ነው የሱ መስማት ሁሉን ነገር ያካለለ እናታችን ኡሙል ሙእሚኒን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንደተናገሩት ማለት ነው አንድ ጊዜ ኸውለት ቢንቱ ሰዕለባ በባላው ጉዳይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጠገብ መጣ ስትከራከራቸው አላህ ለቀድ ሰሚዐ አላሁ ቀውለ التي تجادلك في زوجها በባላው ጉዳይ የምትከራከረውን ሴት ካንተ ጋር የምትነጋገረውን አላህ ሰምቷል እናታችን አይሻ እኔ ጓዳ እዛ ጥግ ላይ ሆኜ ሁለቱ ንግግር እየጠፋኝ ነገር ግን አላህ الذي سمع الذي وسع سمعه كل شيء ሁሉን ነገር ያካበበው ጌታ ግን ሰምቶ ለሷ መልስ ሰጣት ይላሉ ሙእሚኒን ሶሂህ ሙስሊም ላይ ሌሎችም የዘገቡት ላይ እንደሚያሳየው ማለት ነው ያላህ እይታው አንዱን ሰማይ ከማየት ሌላው ሰማይ የማይጋርደው አንዱን ነገር ከመመልከት ሌላው የማያዘናጋው ነው አንዱን ኸልቅ ከመስማት ሌላው ኸልቅን መስማት የሚያዘናጋው ጌታ አይደለም ነገር ግን አላህ እኛንም ሰሚዕ በሲር ብሎናል فجعلناه سميعا بصيرا ራሱንም هو السميع البصير አለ እኔ ሰሚ ተመልካች ነኝ አለ
እዚህ ጋር ደግሞ ሌላውንም መخلوቁንም ደግሞ የሰው ልጅን ሰሚና ተመልካች አደረግነው አለ የስያሜ መመሳሰል የይዘትን መመሳሰል አይወክልም በደንብ መረዳት ያለብን ማወቅ ያለብን ነው ብጅታዎች እየበዙ ስላለ ነው ይሄንን ነገር የምናነሳው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት አለው ብለን እናምናለን ፊቱ ግን እንደ መخلوቆቹ ፊት አይደለም ይሄ ቀላል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ሲያነሳልን كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ሁሉ ነገር ጠፊ ነው የጌታ ፊት የክብር የግርማ ባለቤት ሲቀርብ ነው አላህ አስቀምጧል ወጅህ እንዳለው አስቀምጧል የሱ ወጅህ ግን ከመخلوቆቹ ጋር የማይመሳሰል ነው ከራሱ ጋር የሚስማማ ወጅህ እንዳለው እጅ እንዳለው ነግሮናል ለአላህ እጆች አሉት እጆቹ ግን እንደኛ እንደ መخلوቆች እጅ አይደለም እንደ መخلوቆች እጅ ነው እንደ መخلوቆች ፊት ነው የሚል ሰው አዎ ካለ እንደኛ ነው ፊቱ እንደኛ ነው እጁ ካለ ይሄ ሙጀሲማ ሙሸቢሃ ይባላል ማለት ነው ነገር ግን ቁርአን ሐዲስ ላይ የተቀመጠውን አላህ ለራሱ ያስቀመጠውን ፊት ኢንካር ማድረግ ደግሞ ኩፍር ነው ያንን አላህ ለራሱ ያስቀመጠውን ፊት የለህም እጅ አለኝ ይያለ በል የዳሁ መብሱጣታኒ ينفق كيف يشاء ሁለት እጆቹ የተዘረጉ ናቸው እንደፈለገ ይለግሳል የሚለውን ኢንካር የሚያደርግ ከሆነ አንድ ሰው ቀጥታ ከቁርአኑ ጋር ነው የሚጋጨው ከእስልምና ሁሉ ሊያወጣው ይችላል እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ እኛ ለአላህ ፊት እንዳለው እጅ እንዳለው እናሰብታለን ነገር ግን እጁም ፊቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመخلوቆች ጋር ከመመሳሰል የጠራ ነው ለአላህ ባት አለው ብለን እናሰብታለን ለአላህ ቀደም አለው ብለን እናሰብታለን በቃላችን አይደለም ይሄ ሲፋቱል ኸበሪያ የሚባሉት እነዚህ በኸበር የተነገሩት አንሳክን ወይدعون الى السجود وهم سالمون ባት በሚገለጥበት ጊዜ ስጁድ አድርጉ ብሎ ረቡል ዓለሚን በሚጋብዛቸው ጊዜ ብሎ ቁርአን ያስቀመጠልን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يكشف ربنا عز وجل عن ساقه ይላሉ አላህ ከባቱ ገልጦ ለኔ ስጁድ አድርጉ ይላል ይሄ في صحيح مسلم ቡኻሪ ላይ ያለ ሐዲስ ነው እንግዲህ ምን ታደርጓለህ ይሄንን ሐዲስ ሁሉ እነዚህ ነገሮች فيدعو رب العزة قدمه ኃያሉ ጌታ ጀሃነም ሞላሽ ብሎ ሲጠይቃት አልሞላሁም ስትል አላህ እግሩን ያሳርፍባታል ያኔ فينزوي بعضها الى بعض فتقول قط በቃኝ ትላለች ኤፊሶ ያለ ሐዲስ ነው እንግዲህ ወይ ሐዲሱን አልቀበልም ቁርአኑንም አልቀበልም እስልምናን በግሌ በጭንቅላቴ የራሴን እስልምና ነው የምከተለው እንጂ የቁርአንና ሐዲስን እስልምና አይደለም ካልክ ሌላ ሃይማኖት ነው እየተከተልክ ያለው እዚህ ቦታ ላይ እያንዳንዱ ባህሪያቶች በአጠቃላይ በቁርአን በሐዲስ ላይ የተቀመጡትን ለአላህ ኢስባት ማድረግ ይሄ ተጅሲም አይደለም አላህ በፈለገው መልኩ ረሱል በፈለጉት መልኩ አላ ሙራዲላህ ወአላ ሙራዲ ረሱልላህ ቢላ ተክይፍን ከይፍያ ሳንሰጥ ከመخلوቅ ጋር ሳናመሳስል ባህሪያቶቹን ውድቅ ሳናደርግ ሳናጣምን መቀበል ይሄ አህሉ ሱና ወልጀማዓ የሄዱበት መንገድ ነው በአጠቃላይ እዚህ ቦታ ላይ ትልቁ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ ዱስቱራችን እዚህ ቦታ ላይ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ይሄ አንቀጽ አላህን የሚመስል አንድም የለም ይሄ ከአላህ በአጠቃላይ ከመخلوቆች ጋር ሙማሰላን ነፍ ያደርጋል وهو السميع البصير የሚለው ደግሞ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶችን ኢስባት ያደርጋል ታዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርካታ ስሞች በርካታ ባህሪያቶች አሉ እያንዳንዱ ስም በውስጡ ላይ የአላህን Subhanahu Wa Ta'alaን ባህሪ አዝሏል አላህን ሰሚዕ ነው ስትል ሲፈተ ሰማዕ አለ አላህ الرحمن ነው ስትል ሲፈተ الرحማ የረህመት ባህሪ በውስጡ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀባር ነው ስትል ሲፈተ الجبروت ኢስባት ታደርጋለህ ማለት ነው እያንዳንዱ ስሞቹ በሙሉ ለአላህ 99 ስሞች አሉት እነዚህ ስሞች ያሐፈዛቸው በደንብ የተረዳ እነዚህ ስሞች በሚያስፈርዱት መልኩ የሰራ ሰው ጀነት ገባ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል እነዚህ ስሞች በሙሉ ሙሽተቃት የሆኑ ከውስጣቸው ሲፈትን ያዘሉ እነዚህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢስባት ማድረግ ይሄ የሰለፎች መንገድ ነው በአጠቃላይ የአላህን Subhanahu Wa Ta'alaን ስሞችና ባህሪያቶችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማረጋገጥ ይሄ አህሉ ሱና ወልጀማዓ ሄዱበት ነው አንድ የአላህን ባህሪ አንድ ሰው ካወቀ በኋላ ያንን አላህ በሚፈልገው መልኩ ኢስባት አላደርግም ካለ ይሄንን አልቀበልም ካለ ከእስላም ይወጣል ኩፍር ላይ ሊወድቅ ይችላል بعد اقامه الحجه ማስረጃ ከቆመበት በኋላ ማለት ነው እኛ ግን አህሉ ሱና ወልጀማዓ ሰዎችን ለማክፈር
ከእስልምና ለማስወጣት አንቸኩልም ኢማሙ አህመድ ያስገረፏቸው ያስደበደቧቸው የሙዕተዚላ ባለስልጣናቶችን በሙሉ ጃሂሎች ስለሆኑ ዑዝር ሰጥተዋቸዋል ነገር ግን እምነቱ ግን ኩፍር ነው ብለው ነው ያስቀመጡት ቁርአን የአላህ ከላም አይደለም አላህ አይናገርም የሚል ሰው ይከፍራል ነው ያሉት በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ያስቀመጡትና በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ቁጭ ብለን መማር መቅራት በአረብኛ የተጻፉ መጽሐፎች ዑለማዎች ጋር ሄደን አቂደቱል ዋሲጥያን የሼኽ الاسلام ኢብኑ ተይሚያን አቂደቱ ጣሃዊያ አቡ ጃዕፈር الطحاوين ከነሸርሁ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች መጽሐፎችን ኢርሻድ የመሳሰሉ በርካታ በዚህ ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፎች አሉ አረብኛ አልችልም ሼኽ ጋር ተቀምጬ መቅራት አልችልም ያለ የሼኽ ኢልያስ አህመድ ስለ አላህ ባህሪያቶች የጻፈው መጽሐፍ አለ ያንን መጽሐፍ ብታነቡ እንደዚሁም ኢብኑ ሙነወር የጻፈው ከአርሽ አላህ ከአርሹ በላይ ነው የሚል መጽሐፍ አለ እንዲህ አይነቶቹን ፈልጋችሁ አንብቡ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ሹብሃዎች እየመጡ ያለበት ሰዓት ነው ሹብሃን ለመቋቋም ዕውቀት ያስፈልጋል ዕውቀት ያለው ሰው ብዙ ነገሮችን መሻገር ይችላል አለበለዚያ ግን ለብዙ ነገሮች ተጋላጭ ልንሆን እንችላለን ነፈዓኒ الله واياكم بما سمعنا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكرنا بعض اسماء الله تعالى وصفاته እንግዲህ ቀደም ሲል የተወሰኑ የአላህን ስሞችና ባህሪያቶችን ተመልክተናል እነዚህን በሙሉ በሚገባ ማመንና ማረጋገጥ መቀበል የሁላችንም ግዴታ ነው እነዚህ ባህሪያቶቹ ከማንም መخلوق ጋር አይመሳሰሉም የሚለውን ነገር አጽንኦት ሰጥተን ሄደናል እዚህ ቦታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርካታ ባህሪያቶች እንዳሉት በቁርአን ላይ ተጠቅሷል እንደ ነሙዘጅ እንደ ሳምፕል እንደ ናሙና ነው የተወሰኑትን ያየናቸው እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይን እንዳለው በቁርአን ገልጾልናል ቁርአኑ ላይ እንዳስቀመጠው ተጅሪ ቢአዩኒና በይታችን ስር ባይኖቻችን ስር ሆና ተፈሳለች ብሎ አላህ ተናግሯል ለአላህ ሁለት አይኖች አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ስለ ደጃል ሲያነሱ ማንም ነብይ ደጃልን ያስጠነቀቀ ቢሆን እንጂ አልአዕወር الكذاب الا انه اعور الا انه اعور وان ربكم ليس باعور ብለው ደጃል አንድ አይና ነው የናንተ ጌታ ግን አንድ አይና አይደለም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገሩ ለአላህ አይንን ኢስባት ያደረጉበት አለ ያላህ አይኖችን ማረጋገጥ ይሄን ከምን ውስጥ የሚገባ ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና ባህሪያቶች ከማመን ውስጥ ነው ምንም እንሸማቀቅበት ነገር የለም ምንም የምናፍርበት ነገር የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ስለ ራሱ የነገረን ተቀበል ስለ አላህ ከአላህ የበለጠ የሚያውቅ ከረሱል የበለጠ የሚያውቅ የለም እንደዚሁም አላህ ይወዳል አላህ ይጠላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቆጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይስቃል እነዚህን በሙሉ ባህሪያቶችን በቁርአንና በሐዲስ ተነግሮናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢነላህ ወአህሲኑ ኢነላህ ይሂቡል ሙህሲኒን መልካም ስሩ አላህ ሙህሲኖችን ይወዳል ብለዋል ከዛም ሌላም ቦታ ላይ ሲያነሳ አላህ እንደሚጠላ ጥላቻ እንዳለ ወላኪን ከሪህ አላሁ እንቢዓተሁም ለዘመቻ መውጣታቸውን የሙናፊቆችን ጠላ ይላል እንደዚሁም ወገዲበ አላሁ ዐለይሂም አላህ ተቆጣ በእነሱ ላይ መግዱቢ ዐለይሂም ያለ ቁርአን ላይ አላህ እንደሚቆጣ ይነግረናል ቁጣውም ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala መውደዱም መጥላቱም ከመخلوቆች ጋር የሚመሳሰል አይደለም አላህ ይስቃል ያሉን ነብያችን ናቸው አንዱ አራቢ ሲሰማ ከሚስቅ ጌታማ ኸይር ነገር አናጣም ያ ረሱላህ ያላቸው እንግዲህ ይሄ ሐዲስ ነው ሁለት ሰዎች አንዱ ሌላውን ገድሎ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለቱም ጀነት ይገባሉ በእነዚህ ሁለት ሰዎች ይስቃል አሉ አንደኛው ፊሰቢልላህ ሲዋጋ ያ ሙሽሪክ ካፊር ሆኖ ይገድለዋል በኋላ ይሰልማል ከዛ ሄም ሸሂድ ይሆናል የውመል ቂያማ ገድሎኛል ብሎ ሊይዘው ሲመጣ የኛውም ደግሞ ሸሂድ ሆኖ ማለት ነው በሁለቱ ሰዎች አላህ ይገረማል አላህ እንዴት ነው የሚስቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ከይፍያው የሚያውቀው هو الذي اضحك وابكى አንተን እንድስቅ አድርጎሃል እሱ አንተን እንድታለቅስ አድርጓል ረቡል ዓለሚን እንዴት እንደሚስቅ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው ከይፍያውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለራሱ እንግዲህ ያስቀመጣቸው በርካታ ባህሪያቶች አሉ ከፍጥረታቶቹ በላይ መሆኑን ከአርሹ በላይ ሙስተዊ መሆኑን በብዙ አንቀጾች አስቀምጦልናል ይሄን ሲፈተል ዑሉውን ብዙዎቹ ኢንካር ለማድረግ ይሞክራሉ ግን ቀልባችን ዱዓ ስናደርግ እጃችን ወዴት ነው የሚነሳው ወደ መሬት ነው
ወደ ሰማይ ነው ቀልባችን ወደ ላይ ነው የሚያንጋጥተው አይደለም ሙስሊሙ ሙሽሪክ የሆነው ሙልሂዱ ሲጨንቀው ወደ ሰማይ ነው የሚያንጋጥተው ለምን لانه يعلم ان الله عز وجل فوق 7 سماوات ከሰባቱ ሰማይ በላይ ከአርሹ በላይ እንዳለ የሚያውቅ ያችን ባሪያ ጠርተው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነፃ ከማውጣቱ በፊት ሰውየው ያ ሙአዊያን አይነ الله ሲሏት قالت في السماء ሰማይ ላይ ነው አላህ ከሰማይ በላይ ነው ያለችው من انا انت رسول الله አንተ ያላህ መልእክተኛ ነህ ስትላቸው አዕቲከሃ فانها هي المؤمنه ብለው ሙእሚናት ነው ያሉት ዛሬ ግን ይመጣና አንዱ ሙአዊላ ምን ይላል አላህ የት ነው ያሏት እኮ አላህ ባንቺ ቀልብ ውስጥ የት ነው ሲሏት ሩቅ ነው ሰማይ ነው ማለት ነው ብለው በግድ እንዲያጣመው ሐዲሱን ሌላ አአሚንቱም መን ፊ ሰማ ከሰማይ ያለውን ጌታ ተማመናችሁ ወይ ኢርሃሙ መን ፊል አርዲ ኢርሃሙኩም መን ፊ ሰማ በመድር ላለው ዘኑ በሰማይ ያለው ጌታ አላህ ያዝንላችኋል ያሉት አሽረፉል ኸልቅ ሰይዱል ሙርሰሊን ናቸው እንግዲህ ይሄን ነገር ብናነሳው ብዙ ነው አላህ የውመል ቂያማ ይመጣል አይደለም እንዴ በባሮቹ መሐከል አላህ ሊፈርድ ይመጣል ወጃአ ረቡከ ወልመለኩ ሰፈን ሰፋ መላእክቶች የተሰለፉ ሆኖ አላህ በባሮቹ መሐከል ለመፍረድ ይመጣል እንዴት ይመጣል አመጣጡን ለአላህ ተው አንተ ግን እንደሚመጣ አምነህ ለዛን ቀን ለፍርድ ራስን አዘጋጅ በመልካም ስራ ማለት ነው ጌታችን አላህ ሌሊቱ 1/3 ሲቀረው ወደ ሰማይ ዱንያ ይወርዳል ብለው ነቢያችን ናቸው የተናገሩት ይሄንን ማመን አለብህ ይወርዳል እንዴት ይወርዳል ለአላህ ተወው አንተ እንዴት ነው የሚወርደው ዓለም እንዲ ነው ያልከ ፈልሰፋ ውስጥ አትግባ ይሄ ውስጥ ከገባ ጭንቅላትህን በአላህ ሲፋ ላይ ሐኪም ፈራጅ ዳኛ ያደረክ ነው ያ እንዳይመጣ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ሰማያትን ምድርን አላህ ይጨብጣቸዋል የውመል ቂያማ ምድርን ይጨብጣታል ሰባቱን ሰማይ በእጁ ይጠቀልላል ብሎ የውመ ነጥው ሰማአ ከጥይ ስጅል ለልኩቱብ ይያላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያነሳል ሰማይን ወረቀት እንደሚጠቀለለው በመንጠቀለላት ቀን ይላል وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه مدرن يጨብጣታል والسماوات مطويات بيمينه ሰማይን በእጆቹ ይጠቀልላል ይላል ምን ታረጋዋለ ነቢያችን እኮ ለሱሐቦች አላህ ሰባቱን ሰማይ ባንድ እጁ ሰባቱን ምድር በሌላው አድርጎ ወደፊት ወደ ኋላ ያደረገ ምን ይላል አይነ الجبارون አይነ المتكبرون انا الملك ንጉሱ እኔ ነኝ ኃያላኖች አምባገነኖች የታሉ ይላል ብለው في صحيح مسلم ላይ ያለ ሐዲስ የአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ያመለክታል ይሄንን ሁሉ እንግዲህ ባህሪያቶቹን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማረጋገጥ ትልቁ የዛሬው ኹጥባ ዓላማችን በሁሉም ስሞቹ በሁሉም ባህሪያቶቹ እናምናለን እነዚህን ባህሪያቶቹን ለአላህ ከሱ በሚስማማ መልኩ እናረጋግጣለን በቁርአን በሐዲስ የመጣውን ሁሉ እንቀበላለን ሐዲሱ ሙተዋቲር ይሁን ኸበር አልአሐድ በብዙ ሰነድ ይምጣ በአንድ ሰነድ ይምጣ ሁሉንም ልክ በጧሃራ በውዱ በአህካም የመጡ ሐዲሶች እንደምንቀበለው በዚህ ዙሪያ የመጡትንም እንቀበላለን እንግዲህ የዛሬው መልእክታችን ይሄ ነው اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي العدل والوفاء وعن بقية الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين